समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम बड़ आंतरिक नमस्कार। राइस बैग कन्वर्सन आपन के शुणी ओडिया मु कहीदे चाउल बस्ता नहीं कि धर्म परिवर्तन। आम ओडिशा रे दुई जन बड़ बड़ ख्रीष्ट विरोधी अच्छा आहरी अनेक भी अच्छा जो मैंने सबु बेले जीशु ख्रीष्ट विरुद्ध रे सबु बेले उल्टा सीधा कथबार्ता करिथांती एवं दोष दे आसंती जे ख्रीस्टियन माने कौन करुचंती चाउल बस्ता देकी धर्म परिवर्तन करुचंती आ लोक माने भी चाउल बस्ता नेकी से धर्म को परिवर्तन कर दउचंती। तबे आज टॉपिक तापर आधारित अटे। आपण जानिथिबे किछि दिन पूर्वरु तपी मिश्र नामर जन ख्रीष्ट विरोधी ख्रीस्टियन विरोधी से 7 जन कि 8 जन आदिवासी लोकों को पाखक डाकिला इंटरव्यू तंग नाला। तबे ये जो आदिवासी माने जो माने आसिले इंटरव्यू देवा पाई आ से माने जीशु को पाखु तो जाइथिले किंतु जो उद्देश्य नहीं जाइथिले से उद्देश्य तांकर सफल हला नहीं। सेतिमे से माने चिंता कले आमे पुणी थरे हिंदू धर्म को फेरी जीवु ठीक अछि कारण आम भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। जने निजर इच्छा अनुसार हिंदू हो पार ख्रीस्टान हो पार जैन हो पार जेकोसी धर्मर लोक होना कहीं से निजर धर्म को से परिवर्तन कर तेणु जदि से पुणी थे हिंदू हेले ठीक अच्छे नो प्रॉब्लम किसी असुविधा नहीं। तबे गोटे विषय हूँ जितेबाला परीक्षा करागला देखागला ना टे प्रार्थना करने आसूसी ना गोटे बाइबल पढ़ा आस मान जीशु किए ये विषयटा भी से जना ना जीशु किए। तबे आपण कहतु एमाने को प्रकार एमाने ख्रीस्टियन माने जी जानी जीशु किए। आ तपी मिश्र कौन करी लोक मान आनी कौन कर इंटरव्यू कर ख्रीस्टियानिटी को एक्सपोज कर ये धरिक आई से। तबे प्रिय बंधुगण जितेबाला से लोक मान पचरा गला जे तुम्हें कहीं पुणी थे हिंदू हम से कहले से कहीं पुणी थे हिंदू हम कि सबुठ बड़ विषय हूँ प्रश्न करागला जे तुम्हें जितेबाला ख्रीस्टान होता हूँ भाषा मुझे कहूँ ख्रीस्टान कहीं हुए बरं जीशु को विश्वास करा जाए किंतु एमान भाषा मुझे कहूँ पचरा गला तुम्हें ख्रीस्टान होइथिलो तुमको चाउल बस्ता मिलता कि से सफा सफा मना कर ना आमको कौन से रूपे चाउल बस्ता मिली नहीं। तापर पुणी प्रश्न करागला जे तुमको पैसा मिलता कि से नहीं सब विषय ना ना कले। एथर आपण कौन भावुंट माने जो माने विगत दिन मानक दोष दे आसुथिले जे ख्रीस्टान माने चाउल बस्ता पाई धर्म परिवर्तन करुचंती माने एथि से निजक निजे से एक्सपोज कले जे चाउल बस्ता नेकी किमा देकी धर्म परिवर्तन हुए नहीं। तबे प्रिय बंधुगण चाउल बस्ता नेकी धर्म परिवर्तन एठी गुटे मु गभीर विषय कही बंधुगण जोटा कि आमर पालक बंधु माने करवा दरकार कि करूना से आपड़ देखिए आजिकल बहुत बड़ 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 मंडली थी माने विश्व संख्या असंख्य आठी आपण जन को गोटे वाक्य पचारि भी आसो ना प्रार्थना किए कर कहले ताको भल कि प्रार्थना भी टी आसु न। तेबे आपण जानतु ये को भाया ख्रीस्टान प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट को लोक मैंने आसती दुई प्रकार रास्ता देकी प्रथम हूँ कौन सुसमाचार शुणिकी सुसमाचार को विश्वास करिकी आउ प्रभु को ग्रहण करिकी से आसती आउ ये लोक मैंने प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करती बाइबल को ध्यान करती आ बाइबल विषय नुआ नुआ जिनिस से जानिया से इच्छा प्रकाश करते। ये हूँ गोटे प्रकार लोक आउ गोटे प्रकार लोक मैंने अच्छा जो मैंने कि जीशु पाक आसती केवल आश्चर्य कर्म देखिकी आसती
ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନା ଟିକିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଥିବେ, ନା କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଗଲା ତପି ମିଶ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲ, ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଏମାନେ କେଉଁ କାଟେଗୋରୀର, ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମାନେ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଲୋକ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତି। ଏମାନେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି। ଏମାନେ କେବଳ ଆସନ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବୁ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମ ବାଟରେ ଆମେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିବେ ଯୀଶୁ ଭଲ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖରାପ। ଏଇଭଳି ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ଆସିଥିବ, ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତେବେ ପାଳକମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବସାନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସୁସମାଚାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ଲୋକଟି ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆଗ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ହଁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ତାକୁ ସୁସମାଚାର ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ନିନ୍ଦା ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପାଷ୍ଟରମାନେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିକା କେମିତି ପାଷ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମିଠା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତୁମେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତୁମକୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ତୁମର ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏମିତି ମିଠା କଥା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତପି ମିଶ୍ର ଯେଉଁ 8 ଜଣକୁ କି 7 ଜଣକୁ ଆଣିଥିଲା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କାଟେଗୋରୀର ଲୋକ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ବିଷୟ ସେମାନେ ନ କହିବେ ତେବେ ମୋତେ କହିବେ, ମୋ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ମୁଁ ପୁରା 100% ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ଆମେ ରାଇସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ କନଭର୍ସନ୍। ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ କି ଶକ୍ତି ଅଛି? ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ ଦୋଷ ଲଗାନ୍ତି, ଚାଉଳ ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛ। ଜଣେ ଚାଉଳ ଖାଇ କେତେ ଦିନ ଖାଇବ? ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ 15 ଦିନ। ଚାଉଳ ସରିଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେବ ନା? ଚାଉଳ ସରିଗଲା। ଟଙ୍କା ଦେଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ସଭାରେ 10,000, 15,000, ଲକ୍ଷେ, 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଦେଇପାରିବ? ତାର ଅଛି କାପାସିଟି ହେତିକି? ତାର ଦମ ଅଛି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁନିଆରେ, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଧର ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ରଖାହେବ। ଆପଣ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେବ ଯେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରିବ, ଏଟା ଦରକାର ସେଟା ଦରକାର। ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଧର 1,000,000 ଟଙ୍କା ରଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଜୀବନ
ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବ, ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବ। ଆପଣ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବେ ନା ଆପଣ ନିଜ ଝିଅକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇବେ? କ'ଣ ଦରକାର? ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିବେ ମୋର 1 କୋଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଯାଉ କି ମୋର ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯାଉ। କାରଣ କ'ଣ? ପଇସା ଠାରୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉ, ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିକି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ସେ 60 ବର୍ଷରୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି? ତେବେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେ ଯେତେ ତାରଣା ଆସୁ, ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ସେ ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ତା ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ସବୁକିଛି ପାଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।